ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಣೇಲ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಸ್ರಫ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವರಗುಂಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೋಲಿಯಾರ್ ಜಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ, ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾತರದಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಧರ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಿಂದಿಗ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ಮೂವರು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ವಾ ಕುವೆತ್ತಬೇಲು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ವಾ ಕುವೆತ್ತಬೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಂದಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪೊಡಿಯಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೈಮಾನ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸದಸ್ಯರಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಕೋಟೆ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಖತೀಬರಾದಂತ ಅಮೀರ್ ಅಶ್ರಫ್ ತಂಗಲ್ ರವರು ದುವಾದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك العظيم وما صليناه وما سلمناه هذه هدية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا قرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وشدة ومرض وبؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير. وأن تبارك لنا في أموالنا في أولادنا في تجاراتنا في سائر معاملاتنا، خصوصا في اجتماعنا في أمرنا هذا بركة تامة مباركة على عبادك الصالحين. اللهم هذا الأمر صلاحا ووسطه نجاحا وآخره فرحا يا رب العالمين. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا، وأوصلنا إلى خير مقاصدنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلم أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر أسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا ودفع بلياتنا واشف أمراضنا. اللهم لا تفضحنا بين رؤوس الخلائق لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ತಂಗಲ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ಫಾಯಿಜೀನ ಬಿರಿದಲ್ಲಾಹ್ ಮೌಲಾದ್. ബഹുമാനമുള്ള സദസ്യർ, ബിന്ദാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, എല്ലാം കൊണ്ടും സന്തോഷകരമായ ഒരു സുദിനവും നമ്മുടെ പരിപാടിയും. ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമുദായത്തിന് കാഴ്ചവെക്കാൻ ഇനിയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് തുണക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്കും സമുദായത്തിനു വേണ്ടി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യുക എന്നതിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഒരു സ്വഹാബത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക്കൽ അഫ്വ വൽ ആഫിയ. വീണ്ടും അതേ സ്വഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഞാൻ ഹബീബായ നബിയെ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കേണ്ടത്? വീണ്ടും അതേ മറുപടി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മൂന്നാമതും ചോദിച്ചപ്പോ, കാരണം ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക്കൽ അഫ്വ വൽ ആഫിയത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വഹാബിക്ക് സംശയം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കലും നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കലും അഥവാ ആഖിറത്തിന്റെ വിജയമാണല്ലോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ ദുന്യാവിന്റെ സുഖവും ആഡംബരവും ദുന്യാവിലെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ചോദിക്കാനാണല്ലോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് എന്ന് ഈ സഹാബത്തിന് സംശയം. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഈ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചത്, എന്താണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക്കൽ അഫ്വ വൽ ആഫിയത ഫിദ്ദീന വദ്ദുനിയ വൽ ആഖിറ. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നീ ചോദിച്ചോ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 3 വട്ടം പറഞ്ഞു. അപ്പോ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഏതൊക്കെ വിധേന നമുക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ നാം ദുന്യാവിലെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവുമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകലോടുകൂടെ നാം അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉന്മേഷവും ആവശ്യവും ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരക്കാരിൽ നമ്മൾ ഏവരും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത്, നമ്മളുടെ സംരംഭം വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറും. നമ്മുടെ നീയത്തും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
നമ്മുടെയും ആരുടെയും അവസ്ഥ നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരിയെന്നോ കുട്ടികളെന്നോ വയസ്സെന്നോ എന്നുമില്ല. ഇപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ, പണ്ടൊക്കെ ആരോഗ്യവും നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ വിഷാംശം, കാരണം പച്ചക്കറികളാവട്ടെ, ഫ്രൂട്ട്സുകളാവട്ടെ, മറ്റുള്ള ഇതര സാധനങ്ങളാവട്ടെ, അതിലൊക്കെ വിഷം കുത്തിയടിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ഏത് നിലക്കാണ്. ചില ആളുകളൊക്കെ പല നിലക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഹോട്ടലുകളിലോ മറ്റോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കും. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആളുകളിലാകുമെന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നാം വിചാരിക്കും നമുക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വളരെ മാരകമായ അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് ആരും ഏതവസ്ഥയിലും എന്തും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെതാവട്ടെ, ഇപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷാംശം കുത്തി വെച്ചിട്ട് ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ച് ഒരു കാലത്ത് വിഷാംശം കഴിച്ചാൽ പോലും മരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാലം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഏതവസ്ഥയിലും മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികമായും ആരോഗ്യപരമായും നമുക്ക് വന്നുപെടുന്ന ആപത്തുകൾ, ബലാ, മുസീബത്ത്, ഇതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷിതമായി നമുക്ക് ആഫിയത്ത്, ആ രോഗങ്ങൾ ആരോഗ്യമായി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബിന്ദാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വക നമുക്ക് ഒരു ആംബുലൻസ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി ഏതുകൊണ്ടും നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കാരണം ആർക്കും ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഒരു സംരംഭം അവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനം ബിന്ദാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതാവട്ടെ, ആര് നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ക്രിസ്തീയനായ ഒരു ആള് അവൻ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് പ്രവർത്തനം മുസ്ലിംകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലത്തെ പ്രവർത്തനം, സദഖകളാവട്ടെ, മറ്റുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സഹാബത്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, യാ റസൂലുള്ളാഹ്, അവൻ സ്വർഗത്തിലല്ലേ? അപ്പൊ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ക്രിസ്തീയനായ ആളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അവൻ സ്വർഗത്തിലില്ല, അവന്റെ ഒരു ഈമാനിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ ആര് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് നാം മുസ്ലിം ആകുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കൂലി കിട്ടും. മറ്റുള്ള മതസ്ഥരാകുമ്പോ അതിൻ്റെതായ നിലക്ക് ആ കൂലികൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും മുസ്ലിംകളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ മത അനുസരിച്ച് നാം അതിൻ്റെതായ നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൂലി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനവും നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു തആല സ്വാലിഹായ കർമ്മത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യത്തോടെ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಮರಣ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಂತ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬದುಕುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವಂತ ನಮಗೆ ಹೋಗಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್ ಪೊಡಿಯಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಲಂದರ್ ರವರು, ಇಶಾ ಕುಕ್ಕೋಟ್ ರವರು, ಸಲೀಂ ಎಂಜಿರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಂಗಲ್ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಜಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾದಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಪೀಕರೇ,
ಇಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಯುವಕರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರತತ್ವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಒಲಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ ಎಂಬ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸದುದ್ದೇಶ ಸಮಾಜ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯಾಲಂತರಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಯದ ಅಂತ ಮನೋಹರ್ ಭಟ್ರವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಗೌರವ. ಬಿಂದಾಸ್ ಶ್ರೀರಾಮಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಹನೀಫ್ ಎಂಜಿನವರು, ಇಂತಿಯಾಜರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಫೀಕ್ ಮಬ್ಬೂರ್ ಅವರು, ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಯದ್ರವರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆಂದು ಉರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂತ ಸೋಮ ಸಿಗರ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಇದರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಂತ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸಿಲೂರ್ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಇದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತದೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸಬಹುದು. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ತಮಗೀಗ ಗೌರವ ಆರೆಂಜ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಾದರ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಚರ್ಚ್ ಚೇಲೂರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ರಮವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಆಸಿಫ್, ಹನೀಫಿ, ಅಲ್ ಹಮ್ದಾನಿ ಖತೀಬರು ಗೌಸಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗೋಳಿಯಾರ್ ഇതിലെ 25ാമത്തെ വർഷത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ആംബുലൻസ് ഉദ്ഘാടന കാര്യക്രമം അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല ഒരു മജ്ലിസായിട്ട് ഈ ബിന്ദാസ് ഫ്രണ്ട്സ് 25 വർഷത്തോളായി കൂടെ ഓരോരോ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿയിലായിട്ടുള്ള ಕಾರ್ಯಕ್ರಮമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളത്. എത്രമോ പാവപ്പെട്ട ഉഷാറില്ലാത്ത ആളുമാർക്ക് അങ്ങക്ക് വേണ്ട സ്പന്ദന, അതേപോലെ പാവത്തോ പെണ്ണുമക്കളെ മംഗലത്തര വിഷയ, അതേപോലെ പാവത്തോ കുടുംബത്തിക്ക് റേഷന്റെ വ്യവസ്ഥ,
അതേപോലെ പഠിக்கிறങ്ങടുത്ത മക്കൾക്ക് പാവത്തെ മക്കൾക്ക് ബുക്കു അതേപോലെ അങ്ങക്ക് വേണ്ടങ്ങടുത്ത എല്ലാ വിഷയവും കൊടുത്തോണ്ട് ഉള്ളങ്ങടുത്ത ഒരു വലിയ ഒരു സംഘടനയാണ്. ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചൊല്ലുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഒരു ഔത്തിലുള്ള ആളുമാരെ എല്ലാരെയും ഒട്ടിയാക്കുകയും ഒരു ഔത്തര യജമാനക്ക് കഷ്ടാവിടങ്ങടുത്ത ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജാതി മത അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയ അതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാ സംഘടനയുടെ ആളുമാരെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ദൈപ്പാട്ടിനെ ചൊന്നത് അതൊരു വലിയ ഒരു വിഷയമായിട്ട്. കാരണം ഒരു ഔത്തിലെ ഒരു 4 മക്കൾ ഇന്നിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ 4 ആളെയും ഒരു നാൾ ഒട്ടുകയാക്കുക അത് ഭയങ്കര കഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഒരുത്ത വേറെ രീതിയിലിക്കട പിന്നൊരുത്ത വേറെ രീതിയിലിക്കട പിന്നൊരുത്ത വേറെ രൂപത്തിലിക്കട അയങ്ങ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഈ ടൈമിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ ഹിന്ദുവായ ആളുമാരുള്ളത്, ക്രിസ്ത്യന്മാരുള്ളത്, അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ള ഏതെല്ലാം ആളുമാരുള്ളത് എല്ലാവരും ഒട്ടുകൂടിയിട്ട് ഇതൊരു കാര്യക്രമമാക്കുമെന്നൊക്കെ നിരപ്പ് വന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു നാള് പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പാട്ടി കൊടുക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു മയ്യത്തിനെ കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എണിച്ചു നിന്ന് സാധാരണ നബി തങ്ങൾ തെച്ചങ്ങ് എണിക്കുകയില്ല. ആ പണ്ടത്തെ നാളിൽ എണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സ്വഹാബാക്കളും എണിച്ചർ നബി തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോളായിട്ട് സ്വഹാബാക്കൾ പിന്നെ കേൾക്കട നബിയെ നിങ്ങൾ എണിക്കോ കാരണം എന്തേണ്ട്? അതൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെതല്ല, ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ഒരു മയ്യത്ത് എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണമായിട്ട് നബി എണിച്ചേണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളൊട്ടിക്ക് ചൊന്നത് അത് ഏത് ജാതിയാണെങ്കിലും അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മയ്യത്തല്ല എടുത്തും പോണ്ടേണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ഞങ്ങളെ മുട്ട ചൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടിപാട്ടിരുന്നേട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എതിരിലുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് അതില് ജാതി മതമോ ആറിട്ട് നോക്കുകയില്ല, ഗുർത്ത ഉള്ളവനായിട്ടിക്ക് ഗുർത്ത ഇല്ലാത്തവനായിട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഏതും നോക്കാതെ അപ്പൊ ആ രൂപത്തില് അതിലെടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോ അതിക്ക് വേണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് ഞങ്ങളെ ഈ ബിന്ദാസ് ഫ്രണ്ട്സ് അത് തയ്യാറാക്കിയത് അത് വലിയ ഒരു അങ്ങുള്ളതായ വലിയൊരു നസീബായിട്ട് പടച്ച റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിക്ക് വേണമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാ ആളുമാർക്കും അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചൊന്നിട്ട് നന്റെ വിളക്ക് ഞാൻ നിപ്പാട്ടെ. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ಇಸ್ಲಾಂ ಆಸಿಫ್ ಅನೀಫಿ ಅಲ್ ಹಮ್ದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆಗಾಗಿ ಸಲೀಂ ರವರು, ಸೈಯದ್ ರವರು, ಶಾಹಿನ್ ರವರು ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತರವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತೆ ಸೇ ನಮಸ್ತೆ ಸೇ ನಮಸ್ತೆ ಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಸರ್ವ ಜೀವರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪಂಚಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಪೂರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮೆಯರು ಹತ್ತನಾಡ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಏರ್ಲ ಬರೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂಜದು ಬತ್ತು ಸೇರಂತ ಮಾತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮೆಯರೇ ಸೇರ್ನ ಮಾತ ಬಂದಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಸುರೂಟು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದ ಜನ ಪೂಜನೀಯರು ಪಂಡ್ಯರು ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪಘಾತ ಏರೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬರೋಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏರೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಆಣದಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದು ಉಳೈ ರಡ್ಡು ಜನನು ಅಪಘಾತೋಡು ಎಂಕ್ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಪುಣ್ಯ ಅಪಘಾತೋಡು ಆಯ್ನಕ್ಲೇನು ಹಾರ್ಟ್ ದಾನೆ ಕೇಸ್
ಯಾನು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಇಂಚಿನ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಹಾರ್ಟದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಬರೋದುಂಟು ನಿಖಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಫುಲ್ ಏನು ಪಡೆದಾಪನೆ ಮುಲ್ಪ ವಾಹನಗಳು ದಾನ ಇತ್ತನೆ ಗಾಡಿ ಎಡಪಡಿಯಾರ ಮೂಳು ರೆಡಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಣ್ಣುನಾಡ ಪುರ್ಸೋತೆ ಜನ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟಾಯ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮೂಳು ಮುಲ್ಪ ದಿನ ಆಯ್ತದೆ ಅಪಘಾತ ಆಂಡಲ ಹೊರ್ತು ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಾಯ ಅವಂದ ಅವು ಕೇಸ್ ಬೋಂಡು ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಟೈಮ್ ಉಲ್ಪದ ಏರು ಪುದರ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅದು ಹಾಟದ ಕೇಸ್ ಆ ಜನ ಹೋದೇ ಆತನ ಆಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೇತನೇ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಅಂತ ಮಂಡದ ಬೇತಂಜಿ ಅಕಲ ಮರ್ದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಥವಾ ನೋಡಿರೋದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಅತ್ತೆ ಸೀದಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದಿಕ್ಲ ಬೋದು ಮುಟ್ಲಿದ್ದು ಅಡೆ ಪೋದು ಮುಟ್ನಾಗನೆ ಈ ಕೇಸ್ ಪೋದ ಇತ್ತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬು ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂತಿರ್ತನಲ್ಲ ಐನ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಮುರಣಿದ ಕೇಸ್ ಅವು ಪೋತನ ಕೇಸ್ ಕೈಗಾರ ಅಡ್ಡ ಬರುದು ಮಹಿಳದಾಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಹೋದ್ ಮುಟ್ಟುದು ಬಚಾವಾದ ಈತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾನಾಗ ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾನ ಅದು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಅಪಘಾತ ಅದನ್ನು ನೆನೆತದ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಂದೆ ಈ ಮುಳಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮುಳಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮುಳು ಬತ್ತು ಈತ ತಯಾರಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ನಿಕಡ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಾಸ್ತೆ ಮಾಫಲೆ ಶುಭದಾಚಾರ ನಿಖಿಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜರ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುದುಂಬುಲ ಮನ್ ಪಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಡ ಮನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚುಟುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೂರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೋಲಿಯಾರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿದಂತಹ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂಜನೀಯರಾದಂತಹ ಅಮೀರ್ ಸಕಬ್ ತಂಗಲ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ್ ಅಲಿ ತಂಗಲ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತ ಥೋಮಸ್ ಇಗರ್ಜಿ ಚರ್ಚಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಫಾದರ್ ವಂದನೀಯ ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾರವರು, ಮಜಿಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾದಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಭಟ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಕುಕ್ಕೋಟ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಜಹರಾಮ್ ಸಾಂತರವರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಮಾಡುವುದು, ಬಡವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾನ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿರಾಂಬಿ ನಮಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಬಾಡಿಗೆಯ
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಾಜು, ಅದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರವರು ಸಿರಾಂಬಿ ಕಮಿಟಿ, ಅದು ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದರ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ, ಲೈಟಿಂಗು ಹಾಗೂ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರವರು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ, ಮೊದಲಾಗಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೋಲಿಯಾರಿ ಗೋಳಿದಡಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಜಾಗವನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಜೃಂಭಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಿಂದಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚಿನ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಸಹಕಾರ, ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದಂತಹ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದರು. ಬಿಂದಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಥೋಮಸ್ ಇಗರ್ತಿ ಚರ್ಚಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನ ಗುರುಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಯಾರೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಈ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವರು ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಆದರೂ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡೆದು ಹನೀಫ್ ಎನ್ಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಂದರ್ ಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಾಜಿಕ್ ಎನ್ಜಿ ರವರು ನಸೀರ್ ಎಸ್ ಜಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂದವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೆರಳಂತೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಹಿರಿಯರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರು, ಕೊಡಿಯಾಕರ್ ಅವರು, ಭದ್ರಾಕಣ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕೇಂದ್ರ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಚೇಲೂರು ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದಂಥ ಮನೋಹರ ಭಟ್ರೆ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ರವರೇ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬೂಬಕರ್ ಕೊಡಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗೋಳಿದಾಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಆನಂತರ ಜಯರಾಮ ಶಾಂತರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್, ಆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಡೀ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿದ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಜಿ ಮತ್ತು ಶಾಹಿನ್ ರವರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಹಿಂದುಳಿದ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಸದಸ್ಯರಾದ BK ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು 1-2 ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಈ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳು ಅಮೀರ್ ತಂಗಲ್ರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಕ್ಕೋಟು ಮಸೀದಿಯ ಗುರುಗಳೇ, ಚೇಳೂರು ಚರ್ಚಿನ ಗುರುಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೂರ್ ರವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮೊದಲನೇಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಏನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗೋಳಿದಡಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜನಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ, ನೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀಡಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆನೇ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಆ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ
ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಇತರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ BK ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕಲಂದರ್ ಎಂಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸಾ ಕುಕ್ಕೋಟ್ ರವರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜೊತೆನಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಹನೀಫ್ ರಂತರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲಿಯಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮೂಲಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮೂಲಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದದ್ದು. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳಾಡಿದ ಹನೀಫ್ ರಂತರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಪೊಡಿಯಾಕನವರು, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇವರಿಬ್ಬರ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಿಂತು ನೇತೃತ್ವ ನೀಡುವಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್ ಫೊಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಹಿಮಾನ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ರವರು, ಸಲೀಂ ಹಾಗೂ ರಹಿಮಾನ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಲೀಂ ರವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲೀಂ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿನ ದುಡಿದಂತಹ ರಹಿಮಾನ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ರವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಅವರು.
ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಬಡವರಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಅವರು. ನಾವೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನಿಖುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಾದರ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಕ್ಕೋಡ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮಂತ ಮೋನಾಕ ನಲಿಕೆದುಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಂತ ಶಮೀರ್ ರಂತರ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸದಸ್ಯರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಕಾಸಿಮಗ ಗುರುನಾಡ್ರವರು ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಧ್ಯನಗರ ಅವರು SYS ಸೆಕ್ಟರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಧ್ಯನಗರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ಇರಾಮ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಹನೀಫ್ ಎನ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿಟ್ಟ ಶಾಹಿನ್ ರವರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಇರಂಬಿ ಇದರ ಒಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಇರಂಬಿ ಕೊಠಡಿಯ ಈ ಒಂದು ನೂತನವಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಹನೀಫ್ ಎಂಜಿರವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಜ್ಜೂರ್ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ
ನಾವು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ